الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. إخواني في الله مقعي سعيد أحمد فارح وحين كسو قد جرني عشرة يعني كشر حيني معلمك ناجحة أما صفات المعلم المتميز. إن هذا وحين كسوها لعشر كان كي كهري حاجير أو مقطع كوانها أو هرعها. إن عشر كان واحد دوني هدي لهي إدمو إن المواضيع دان موضوع كم دان كشر حتى طبعا موضوع هرتنا كم مقطع. هذا موضوع عن شرح دونا وموضوع كوباد والصفات الإيمانية والخلقية. waxaan kaleeto oon samayn doonaa mawduuc kasta gudihiisa waxaa kusii guda jira yani nuqaad ayaa kusii guda jirta sharaxaad u baahan sharaxaada ma ku dheeraan doono si aan maqducu u dheeraan laakiin mid walba xagga sare ayaan ka istaagi doonaa marka ayaan sharaxaad Soomaali ah oo kooban ka bixin doonaa hadii Ilaahay waxaan sidaa u yeelayana waxa waaye maqducu inuu san ugu dheeraan hadii Ilaahay hadaba aynu wada soconno insha Allah al-Mawla aad ayaan idin soo dhaweynayaa إن صفات الكوباد والصفات الإيمانية أما الخلقية وحكوباد وعكاها الله يسانا وامحي الإخلاص هذا معلمك وحفرتوني ولا مارمانا إن أو نيدي سحوريو إن أو وحكسته أو قبانيو شيء كسته أو سمينيو أو ولنيودو لوجه الله تعالى إلهي درتس ليكون عند الله من المقبولين وبين تلاميذه من المحبوبين المؤثرين سيو نقضه إلهي أكتيسة كوال أقبلي وعمل كيسا ونقضه عمل مقبول وعلى أكتيسة لقسو دويه أرضه لحظة ونقضه مد أي تعليهن أرضه وصامين كل حلة هذا وحا سامين تعورين كريا وحاوي ومنبع وإخلاص كويا إن استغفرتم يا آيات القرآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن قرب كلابات ومعلم كله جبهه هي وحاوي التقوى. هذا التقوى وحاوي أن معلمكو أما قفوا البابا إن أوفرتوم أو لي ماذا وحي لو بعنا لا أمر وكهرو كنه يوم وحي لقرب أمر لو ديبي. أصبح أوفرتوم إياه هذا الكعل سبحانه وتعالى أوليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدو كلاته أسقو هرتي سكينية بين عينيه أسقو تاقي حديث كأه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا ما علموا حدوغاته حديث كان لو ميلود سامين أيو كاغي يلانيا labada meelood oo saameynta kaaga yeeran ama si toos ah ayuu adiga ku apaaray labada meelood waxa weeye ittaqillaha haythu ma kunta adigoo dadkoo dhan ula siman hadana macallin meel kasta aad joogtid Ilaahay uga baq gaar ahaan marka aad fasalkaaga dhex joogtid wad ardadaada dhex taagan tahay oo aad u dhaxayso bulshada dhexdeeda aad ku jirto Ilaahay kaga cabso waxa aad gaarsiinaysid ardayga iyo waxa niyadaada ku jirana iswaafajin insha Allah إن مالك لا سامين أيوك هقول هي هو ما حي وخالق الناس بخلق حسن لأنك أدوك واحد كتشرت أما تاجنت هاي أرضها حضور حيسا أرضها معمل كاجا والدين تا يا معلمين تكلا صاحب بدأ إذن في بوحة الناس أيات كتشرت تتكبرتن كذا أيات تاجنت إذن خالق الناس بخلق حسن إن هذا شيء عجيب كوحوي مركزته حدي أن تغوضه إسن قلبك كوتشرين أما إسن كوينين وحادو جاتا أرض وحي كادريميسا وجودها أي كادريمي دونتا استناقض أي بدلي إسكتهر إيمانيا فعل كاجا إيوه هذا الكاجا مركزته وهي تناقض كأرض كانتينا وحي سبب النقطة أرض جاسي إنه كوي ماذا انحراف أو وضدي وسحرها هيد وكل قدومه ووضد خلدا وأرض يجي وجه صاروا وجه إنه أرض يقصاره ميال خلدان وجهنا أريك أيها سببه تقوى حمدات أيها سببه وحو داخل كأي كدرامي وكلا بدلان تفعل كي هذا الكأ أيها سببه قد بكسد حرو حاويان استشعار المسؤولية ساندين شاقيبة هوس أسيقلي مايو وعيوانا دا نتكست هوستيسا وراء الفربضان أيها كتيرا لكن مدوان أيها هوست أسيقلبه سيان مقطعين وليران
qodobka saddexaad waxaa weeye istishcaar almas-uuliya. haddaba istishcaar almas-uuliya waxaa weeyaan macallinku inuu dareemo mas-uuliyad, inuu dareemo waa mas-uul. alaa fa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih. haddaba qof kastoo waxaa tahay mas-uulba, waxaa tahay raaci. qof walbana waxaa la weydiin doonaa wixii la raashay. raaci waxaa la yidhaahdaa alxaafid almu'taman, qofka ilaaliyaha ah haddana lagu aaminay waxaas ayaa ilaaliya la yidhaahda. haddaba macallim waxaa tahay mas-uuliyad ayaa ku saaran. waxaa jira xadiid kale oo nebigu uu dhahaya calayhi salaatu wasalaam, ina allaha saa'ilu kulli raacin cama staracah xafida dalika am dayaca. waxaa ilaahay uu amray oo haddii ilaahay ku leeyahay weydiin doonaa qof kasta wixii uu u diray, ha ilaaliyo wuxuu u diray ama ha dayaco wuxuu u diray, ha lumiyo. haddaba macallim mas-uuliyadda ku saaran waa mas-uuliyad aada u weyn, bayna annaas aada u weyn, amaam allahna aada u weyn weeyaan. waxaa weeyaan mas-uuliyad waxaad mas-uul u tahay. kow, ha u malaynin inay tahay oo keli ah maamulkaaga inay kugu aamineen baalka la yidhaahdo sifadan macallimnimada ah ama mihnadan macallimnimada ah. haddaba waxaad ogaataa dowladda aad ka tirsan tahay way kugu aamintay sifadan macallimnimada ah. maamulka aad u shaqaynayso, mu'asasada aad u shaqaynaysa iskalena ayaguna way kugu aamineen shaqadan dilay karo macallimnimada ah. waalidka ilmahooda kuu dhiibayna waxay kugu aamineen sifadan macallimnimada ah. ilmaha ku soo hor fadhiistay cilmiga kaa sugayaana wuxuu kugu aaminay sifadan macallimnimada ah. waxaa weeye markaa mas-uuliyad inaad leedahay aada uga soo baxdo sifadaas macallimnimada ah, waajib ayay kugu tahay. okay, qodobka afraadi waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdo shahmun qawiyun. waxa la yidhahdo shahmigu waxaa weeye shahaamadu waxaa la yidhaahdaa cizatu nafs. waxaa weeyaan qofku inuu ula yimaado wax kasta oo ah cilmi, fikrad, khibrad, juhdi iyo awoodba inuu ku bixiyo waxa iyadoon la weydiisan. qofkaas ayaa shahmi lagu magacaaba. macallimkana sifadaasi muhim ayay u tahay. macallim wax la kala harle oo waxaan yaa kaa dalbaday maxay baad ardayga ugu sheegaysaa ama maxay baad meesha uga dhigaysaa haddii ay ku maba gaarin ama aqoonteed male. macallinkaas waxaa ka haboon macallinka wax kasta uu awoodo, wax kasta uu garanayo, wax kastoo khibrada uu leeyahay, fikradiisa ardayga ku bixinaya asagoon ardaygu ka dalbin ama maamulku ka dalbin ama waalidku ka dalbin. idan shahmin qawi inuu yahay arday macallimkuna waa shay muhim u ah. intaan taa u gudbin haddaan wax yar sii dul istaaga shahmin qawiga aan ku tusaaleeyo bal waxa gudaheeda ku jira si aad ila aragtaan. waxay noqonaysaa sidaan. waa kana والمربي الكفء هو الذي يتحلى بالشهامة وقوة النفس وشدة الإيمان، فهو يقدم كل ما عنده من علم وفكر وخبرة وجهد وقوة إلى كل تلاميذته وإلى كل من حوله دون أن يطلب منه أحد حتى هذا التقديم، بل هو يساعد كل تلميذ أو غيره يشعر بأنه في حاجة إلى تلك المساعدة دون طلب. حنفلaya inaad aad u fahamteen halkayga ayaan ku laaban doonaa. okay, cadam الاستعجال sifadana macallimka muhim ayay u tahay. waxayna soo niri macallinku wax kasta oo awoodo oo cilmi iyo aqoon iyo wax kasta ah ayuu ardayga ku bixinaya. laakiin wax kasta hadda ardayga ku bixiso haddana ha u malaynin meesha aad rabto meel si ardayga dhaqso u gaarayo inuu iska gaarayo. macallimku kaliya yafcalu sababta ayuu sameynaya. wuxuu la mid yahay zaaric ama beeraa mirta abuuraya, dhulka gelinaya, biyaha ku shubaya. soo bixitaankeedana ayuu ka sugin asaga ma soo saaraya, ma soo saaraya, laakiin soo bixitaankeedu dee ilaahay agtiisa ayay ahaatay. isagoo facilkii ayuu sameeyey, mirta ayuu dhigay. aduna sidoo kale ayaa tahay, juhdigaaga ayaad ku bixisay, aqoontaada ayaad ku bixisay, wax kastaad awoodda ayaad ku dhiibtay. laakiin in ay ardaygaasi ka soo baxa meeshii laga rabay waa waafajin rabbi. xadiid nabiga ayaa jira calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay إنما الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة. waxay la mid yihiin dadku 100 neef oo geela nin leh oo ka waayay hal neef oo uu rarto. haddaba waafajintu waa tawfiiq rabbaani ah. adiguna waxaa lagaa rabaa in aad samayso waa sababtii weeyaan.
qodobka ugu dambeeya waxaa weeye tawaaduc insaani. haddaba sifadan tawaaducaahi way kuu fiican tahay, aad ayayna muhiimka ugu tahay macallim. horta sifadan tawaaducaahi waxaa laga yaabaa mafhuumkeeda inaad si khaldan dadka qayb ka mid u fahamsan tahay. maahan tawaaduc in la isduleeyo ama tunka la saarto waxaan ku qaban. tawaaducu saxdiisu waxa weeyaan in waxa aad qabanayso wuxuu ka soo horjeedaa takabur. tawaaduc wuxuu ka soo horjeedaa takabur. takabur yani inaad waxa aad qabanaysaa aysan ku jirin kibir, isla weynan iyo isla yaab in laga waayo ayaa tawaaduc la yiraahdaa. sida ayaa tawaaduca waxay culimadu ku tacriifiyaan layn aljanib والبعد عن الاغترار بالنفس. waxaa laga wadaa bay yiraahdeen tawaaduc qofku inuu isjirciyo, oo isan iskibrin, oo isan isla yaabin, oo isan isla weynayn, isaga oo ka dheeraanaya wax kasta oo ay naftu ku kadsoomayso. ka ayaa la yiraahdaa tawaaduc. xadiis nabiga ayaa jira calayhi salaatu wasalaam oo leeyahay maa tawaadaca axadun lilah ilaa rafacahu allah. qofna ilaahay dartiis uma tawaaduco ilaa ilaahay ayaa kor u qaada. idan mar kasta oo qofku tawaaduco wuxuu samaynayaa bulshadu way jeclaanaysaa. mar kasta waxaysa aysan kibir lahayn, isla weynan lahayn, isla yaab lahayn, bulshadu way danaynaysaa. mar kasta oo waxa uu samaynayo uu ku jiro takabur, isla yaab iyo balka la yiraahdo isla weynan, wixiisa waa la nacayaa, bulshaduna way karhanaysaa. sidaasi waa si dabiici ah weey. idan si aad u soo jiidato bulshada aad ku dhex jirtay oo macallimiintii leh, ardadii leh, maamulkii leh, waalidiintii leh, macallin waa in laga helo sifada tawaaduca. haddaba todobadaas waxa la yiraahdo lixdaas sifo waxaynu ku soo koobaynaa sifaat al-khuluqiyya. insha Allah sidaas kale ayaan korka uga sharxi doonaa kulligood, mid kastana gudaheedu way sii buuxdaa, intaana kala macluumaad ayaa ku sii jira. insha Allah al-mawla marka sidaa korka ayaan uga soo gaabin doonaa, anoo raba inaan waqtigu inoo soo gaabto oo aysan nagu annaan ku dhib badan yani dhageysiga casharka. aad ayaan idin salaamayaa. mar kale magacaygu waa Saciid Axmed Faarax. waxaan mawduucan ka hadlaynaa waa maxay? waxaa weeyaan al-muallim an-naajih. waxaan rajaynayaa in laga faa'iideysan doono. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.